A very good afternoon to all of you present on this platform of Zoom for this webinar. I welcome each and every one of you to this webinar. Before beginning, let us all close our eyes and bow our heads and pray. Lord, we come into your presence in this afternoon seeking your blessing for this webinar. We humbly submit each and everything and everyone into your mighty hand. We pray that you would grant each and every one of us the wisdom to hold this webinar well. Especially, Lord, I pray for Dr. Rangappa. I submit him into your mighty hand. I pray that you would help him to communicate to us the way it should be, Lord. I pray, Lord, that you would grant all our students the wisdom and the understanding to grasp all that he shares with us today. Let everything be, and everything that we hold, everything that we say and speak, be for the glory of your name. We humbly submit everything into your mighty hand. Thank you, Lord, for hearing our prayer. We ask this prayer in your name. Amen. I want to take this moment to welcome, first and foremost, our resource person, Dr. Rangappa KB. Thank you so much, sir, for coming and being a resource person for this webinar. And at the same time, I would like to welcome the Superior of our college, Father Eric Matthias SJ, Principal, Mr. Baptist Sunny Godino, Vice Principal, Ms. Princy Flavia Pinto, Dean of the Department of Commerce, Mr. Mohsin Ullah, Dean of the Department of Arts, Ms. Jenita D'Souza, all my dear colleagues and my dear students. A country's economy affects every citizen of the country as they assume different roles like that of a customer, worker, producer, and investor over their lifetime. In today's time, when fake news spreads like forest fire, it is of utmost importance to understand the true scenario of one's own economy in order to interpret events that will directly or indirectly affect one, and at the same time to be able to comprehend and evaluate critical issues. And hence, today's topic, the present scenario of Indian economy. And as I said, we have with us today Dr. Rangappa KV, professor in the Department of Economics in Davangere University. Talking about Dr. Rangappa, he's an astounding academician who holds interest in development studies, microfinance, financial inclusion, and agricultural economics with 25 years of experience. He has held many academic and administrative responsibilities. He has written papers in 14 national and 3 international journals and has presented various national and international conferences. He has written 4 books and has also rendered contribution in 18 chapters. He has been working as a research guide for many PhD and MPhil students over the years. In a nutshell, if I have to say, Dr. Rangappa is truly a jack of his trade. And I consider it our privilege, our institution's privilege, to have him with us today as a resource person for this topic. Once again, sir, I thank you so much for coming and being a resource person for us for this webinar. And I would like to give the rest of the time to you, sir. Thank you. Thank you for the nice words, Grace. I'm really thankful to you. And good afternoon to all. I hope all students are, I think I'm audible to all. Am I audible now? Yes, sir. Yeah, yes, sir. yeah, right. At the outset, let me thank the entire college administration, the St. Aloysius College administration for having given me an opportunity to talk to all the young students pursuing their pre-university education. Actually, this is special for me because actually, usually this is attending, giving presentations in seminars and workshop is not new to me. But the thing is, talking to PU students is definitely almost, of course, I started my career from pre-university education only. By giving, I was basically in the beginning, I was lecturer in a pre-university college, but almost I don't have, of course, after almost the gap of 2 decades, I'm just venture into talking to the PU students.
And when Grace called me and invited me for the webinar, and I asked her to whom I am going to address, and she mentioned that I have to be a resource person for PU students. The immediately that I strike my, I mean that I get in my mind was actually, probably you might have heard of a great economist called Samuelson. Samuelson was the second Nobel laureate in economics, and for your information, actually he had a lot of he had a lot of affection towards teaching to PUC students rather than the graduate students. And immediately I make my mind to talk to all of you. And of course, you are the people, actually you are the future of this country, because still, see, talking to a postgraduate student, of course, there is a lot of difference between talking to postgraduate students and PU students, because still you have another 5 years to reach the level of post graduation. By the time, if I made some contribution to the students at your stage, if I motivated, if I get succeed in motivating you, and if I succeed in creating a career path to all of you, probably it may enable me to help somebody to build their career in a nice, I mean, in more effective and in more useful, which will be very useful to the society. So that in that context, I am really happy, and it is a special occasion for me to talk to all of you, and to share some of my idea to all of you. And that when I asked Grace to about the topic about which I need to talk to you, she mentioned me to talk talk about state of Indian economy, or in other words, present scenario of Indian economy. Obviously, you know that I mean, the area or the content I'm going to speak to you, it is having direct connection with all of you in all walks of life, because how well I could live, and what is my standard of living, whether I'm comfortable, I'm happy with what I have, and is the macroeconomic situation or macroeconomic environment of the country in which, or the environment in which I am living, is conducive to me, and how it is helping me. As in that way, definitely it is having direct connection with the each and everybody's life. So therefore, let me share some of my views on this content. What is the present peculiarities, or what is the present situation of our economy. So in this context, I'm going to give you very simple things. I'm not going to give you more analytical, or the things which are above the level of PU students to understand all those things. But let me make an attempt to reach all of you, and to give some important inputs and some important some ideas which may enable you to build your career, and also to develop comprehension about the Indian economy. See, whenever we are speaking of the economy, see, the most important thing is, just you are being PUC students, I would like to bring to your notice that, see, all of you are having a lot of needs. If I keep on asking you, what is your desire, what is your ambition, what you want to be, what are your wants, and all those things, you have a lot of dreams in your life. ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ that may become a very good, you may have a very big list of your wants, your dreams. And again, how this environment could help you to fulfill your dreams. It's all, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ನೀವು ಇಡೀ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಯಾಕಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಈ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನು ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ದುಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನರ ಸುಖಕರವಾದ ಬದುಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸುಖಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ನನ್ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಅಗ್ರಿ, they are all materialistic needs of each and every individual. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಆ ತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ದುಡಿಯೋದು, ಉಳಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನಗಳ ಸುಖಕರವಾದ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂತೂ ಮೀರಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಂತ ಕಾಲ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯಾ, ಕುಡಿಯೋ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯಾ, ಕುಡಿಯೋತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯಾ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಶಾಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲೋ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಖುಷಿ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆದಾಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, PUC ಹುಡುಗರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳು ಯಾವುವು, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವಾ ವಲಯ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದೇಶ ಹೇಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಎಕಾನಮಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ.
So income and its growth rate means what is the present level of income in the economy and what the rate at which that income is being growing. So that is, these are very important. These are important indicators of an economy. So, we used to say, as far as income is concerned, we have many, probably the teacher who is teaching economics to all of you, probably they might have already introduced concept like, whenever speaking of income, if we are speaking of only one individual income, it is your income. If when we are assessing the the level, economic status of a country, we measure the economic status of an economy in terms of income, national income. Again, there are many concepts related to national income. Again, there are concepts like GDP, gross domestic product, or gross national income. ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ, ಒಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಹಾಗೇನೆ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ. ಹಾಗೆ ಆದಾಯವನ್ನ ಕುರಿತಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ, ಇವನ್ PUC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, there are many different chapters. Probably hoping that you are already familiar with all those concepts of national income. Let me mention, okay, what is the present, what is that GDP of our country? Gross domestic product means, it is the money value of all goods and services produced in this economy. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು GDP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ GDP ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು? ನಾವು ಕಳೆದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2019-20 ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 190.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಎಷ್ಟು 190.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ, GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ರೇಟ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 1,35,050 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1,35,000 ಇದ್ದಂಗೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಾಗ ಒಬ್ರು ಬರೀ 5-10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇರೋಬಹುದು ನೈಜವಾಗಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ, ಆದಾಯ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರಕಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಚಲಕಗಳು. ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ SLC ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 50 kg ಇದ್ದ, PUC ಬಂದಾಗ 55 kg ಆದ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಳಿತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅಳಿತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳಿತೇವೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅಳಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಓಕೆ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ GDP is growing, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ GDP is growing over a period of time, that is being considered as economic growth rate. ಸೊ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 2012-13 ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ 7 ಈಗ ನೋಡಿ 2012-13 7.49 ಇದ್ರೆ 13-14 7.34, ಅದೇ 14-15 8.70, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 16-17 8.87 ಹೀಗಿದ್ದದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬರೀ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಕ್ಕಂತೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು 2020 ಏನಿದೆ 2021 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ COVID-19 ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ COVID-19 ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಈ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 5-6 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ 6-7% ಇದ್ದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 4.5ಕ್ಕೂ 19-20 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಲ್ದಲೆ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದಲ್ದಲೆ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನೆಗೆಟಿವ್, ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಹ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಹಜ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, 3 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳನ್ನ ಓದೋರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೇಖೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 ಇದ್ದದ್ದು 4.5 ಬಂತು, 4.5 ಇದ್ದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಗ್ರೋತ್ ರೇಟಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನ್ ಮರಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಮರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾವು ತಾವು ನಿಮಗೆ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡಿತೇವೆ? ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್. See, each and every individual involved in one or the other profession for their livelihood. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ, ಈಗ ನೀವು ಓದೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ, ನಾನು ಏನಾರ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ PUC in commerce, he may wish to pursue his MBA, or he may wish to pursue his BCom and MCom after that. His wish is to do business, his wish may be to do business, or his wish may be to join some corporate sector, or his wish may be to pursue management course and then join some industries, some corporate sector. Like that, each and every individual involved in one or the other economic activity. And normally, as all of you know, ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ is considered as a farmer, is coming under agriculture sector. An individual who involved in fishing and on commercial basis, he is also considered under agriculture. A farmer, an individual who depends on dairy farming for his livelihood, he is also considered as a farmer. Like that, it is also under agriculture. Like that, we classify all the activities. Like for example, if any individual who is owning what is that? Like for example, rice mill is considered under industry. And there may be an individual who is doing finance business. He may be having chit fund, or he may be having some other kind of chit funds. His work is considered under service, trade, business, health, education, all are coming under service sector. Like this, we classify the entire economy into 3 broader sector: agriculture sector, industrial sector, and service sector. Like that, ನಾವು ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, recently we could come across very good trend. We could observe an interesting trend is that, ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪಾಲು 56% ಇದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಕೇವಲ 15%, ಸೇವಾ ವಲಯದ್ದು 29% ಈಗಿತ್ತು 1950-51ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 2018-19 ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ 16% ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು 29.6% ಆಗಿದೆ. ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು 54.3% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್? ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಲಯವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಡೀ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿನೋ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವರು ಆಗ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಲ್ಗಿತ್ತಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪಾಠನೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಕಣಿಸ್ತಿರೋರು. ಆರೋಗ್ಯ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ಹರಿವು, circulation of money is more in service sector, and one who is teaching, he can earn more money. One who is doing doctor profession, he can earn more money. So like that, money is the economic activity is circulating more in service sectors like service industries like education, health, trade, business, banking, finance, insurance, and so on and so forth. So they are becoming more important economic activities now, which were not at all considered as economic activities some few centuries back. They've all become most important economic activities now. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೃಷಿ ನೋಡಿ, ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದವು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 65 ನೀವು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲುಕರೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕಾನಮಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನವೇಡೇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. Not more productive in the sense, the people who have more knowledge, the people who have more skill, they can earn more money. Of course, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಡಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕೆಲವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಗಳು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು some people are becoming rich through the different kinds of business. ಮತ್ತೆ and also this nowadays things have become materialistic world, and in this materialistic world, because materialistic attraction itself are created many unethical practices in the economy. ಬಹಳ ಜನ, many people are practicing unethical routes to make money. Like that, there are many other issues, trends in the national income. Let me not, of course. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳಿಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೇನ್ ಮಾಡೋದು? ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ದುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಳಿಯೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು UNDP ಅಂತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ 189 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 129 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ಬರ್ತ್, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್,
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಶ್ರೇಣಿ 189 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 129 ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಯಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಈಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು COVID-19 ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ತುಂಬಾ ಕುಂಠಿತ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಇವನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ COVID-19 ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೂಸ್ ಓವರ್ 32,000 crore ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ more than 45% of households across the nation have reported an income drop as compared to their previous year. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ COVID-19 ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಪೂರ್ಣ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಪೂರ್ಣ ಅನ್ಸ್ಲಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗಾಗ್ಲೇ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನೇನಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ COVID-19 the growth rate has almost, in fact during this COVID-19 period, almost most of the economic activities were under standstill. As a result, growth rate was almost, it has reached the stagnant level. I mean, it means it has reached OX axis. Now, due to since opening up of the economy and people are gradually returning to their normalcy, at least in their mind. Actually, as all of you know, this COVID-19, of course, it is a unique problem, unique disease. But problem is, ಆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 100 ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ 20 ಜನ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, 30 ಜನ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, 40 ಜನ ಸಾಯುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 100 ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮಾರಕತೆಯ ತೀವ್ರತೆಗಿಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಯದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಶೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಬಿನಾರು ಸಹ ಈ COVID-19 ಫಲಶ್ರುತಿ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಜೂಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಯಾಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಐ ಗಿವನ್ ಒಂದು 2:15 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತೇನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2019 ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆ 2019 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಜನರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪೂರೈಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ನೋಡಿ, ಜನ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇದು ಅವನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸಿದ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ, ಯಾವ್ದೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಂ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಎಂ ಅನ್ನ. ಈ y - c + i + g + x - m ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು y ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, c + i + g + x - m ಅನ್ನೋದು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ವೇಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೇನು ಬಹಳ ಈಸ್ ಮೈ ಹೀರೋ ಅಂತೀವಿ, ಅಂತ ಹೀರೋಗಳು ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟೀಚಿಂಗು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನೊಂದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಆದಾಯ, ಕೊಳ್ಳಲು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಬೈಜೂಸ್ ಆ್ಯಪ್. ಯಾವುದೋ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್, ನಾನು ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ 10 ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹುಡುಗರು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಸೊ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗ್ರೇಸ್, ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಲೈನ್? Hello? Yes, sir. Yeah, how long I could continue? Maybe some students are almost, they are, I think they are logging out. Sir, you can go on for another 10 minutes, sir. Yeah, I will continue for another 5 minutes. We shall give some time for a discussion. Yes. Yeah. I don't think whether whether I'm not reaching, whether I'm reaching students or I don't know. I don't know the nature of student exactly. No, sir. It is good. I think they are I don't. Yes, sir. Yeah. Anyhow, no problem. Yeah, just I mentioned, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಅದೇ ಥರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು 1990ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಬಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Retail industry is the one which actually brings, which is in between the consumers and the producers. ನಾವು ಗ್ರಾಸರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾಸರಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾಸರಿ ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಸರಿ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್. ಅದು 1990 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗ್ರಾಸರಿ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ರಿಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇದು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ರಿಟೈಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 16,000 ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಮೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಫ್ಯೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಈ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ಸರೆ, ಓಕೆ, ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಳಗಡೆ ಚೀಲ ಒತ್ತಾಕಕ್ಕೂ ಮಿಷನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಜನ ಏನೋ ಹತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಮಿಷನ್, ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಬಂದು ಚೀಲಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇನೋ ಒಬ್ಬರು ತೂಗಿ ಕೊಡಕ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ ದಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೊಡುವಂತವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್, ಎನೇಬಲ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇನೋ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಂಗ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಅವು ದೇ ರೂಯಿನ್ ದಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಒಂದು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಜನ ನೌಕರಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಾಡುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇವನೊಬ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಲಾಭವನ್ನ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವನ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಟೋಮೇಷನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟು ಕಳೆದ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ದರ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಮೆಕನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆನ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ನೀವು ರೈತರು ಏನಾರ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಾಯೋದನ್ನ ಅಂತ ಇಂಥದೇ ಬೇಕು. ನಾವು 3D ಜಾಬ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ ಜನ ಇಲ್ಲದೆ, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗದೆ, ರೈತರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಳೆನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಳೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು PUC ಓದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು, ಇಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ PUC ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಂತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನೀವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಡೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಸಹ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟೇ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ದುಡಿಯುವ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗಿಂದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ 1 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ,
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. 55 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನಾರು ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು Grace. Madam, just coordinate if there are any questions. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Respond to the students, please. Students, if you have got any questions, you can either ask clear those doubts from sir directly. Yeah. Sir, there is one question. Yeah. One of our student has asked that since we all know that this lockdown has affected our economy very badly. Yeah, definitely. How long will it take to recover from this situation? Yeah, activities, almost you can observe that activities, economic activities almost coming to normalcy. If we speak in terms of its economic growth rate, definitely it take another 2-3 years to come to the state in which we were in the pre-COVID status. At least it take another 2-3 years. And again, I mentioned, a severity of the COVID, I mean, the fear among the people is much severe than the severity of the disease itself. Actually, this fear has to disappear. Actually, you might have observed that some of the industries, hotel industries, tourism industry, transport industry, see, these industries suffered a lot. Actually, still they are not coming to normalcy. So, for example, due to problem in the since there was fall in the demand for tourism spots, there is problem to the transport industry. I mean, particularly taxis and other things, transport industries, hotel industry. All such industries are still, they are not reached their full-fledged normal level. It may take another, at least it may take another 2 to 3 years to reach its normalcy. Actually, and again, it depends upon the decisions of the hundreds crores of our people. Actually, our people, mindset of our people has to change, and they have to develop the skill of managing their life amidst the prevalence of this summit. Of course, we are hoping that probably we may get the vaccine at early. After that, at least probably the people's mindset may change, and the acceleration rate of this economic growth rate may again picked up. So even then, it may take at least 1 to 2 years to reach our normal state. Thank you, sir. So we've got one more question. What is the effect of lockdown on our share market? One of our students wants to know. Yeah, what happened, as all of you know, you are being commerce people, speculation play a very important role in the share market. Obviously, when the investors speculate that, economic growth rate is going to down, so the demand for goods and services are going to down. When the demand for, actually in the economy, the demand for goods and services is very, very vital thing. And when due to lockdown, people were in their home, the demand, particularly even the demand for almost all the goods and services has declined. As a result, the profitability of the companies has speculated to down. So as a result, see, what the investor did was they diverted some of their investment towards some other assets, like it may be like gold, or it may be some the other financial assets which gives regular, fixed income, like that. Probably you might know that after this lockdown, gold price has increased a lot. It is another. I feel that this lockdown is one of the reasons, and speculation that say the business profitability may down, so therefore they diverted some of their investment towards that gold and other things. Initially it happened. Gradually, after 1 or 2 months, again share market has picked up. Share market has picked up after 1 or 2 months of the lockdown. So obviously it has affected
and it was again, it was the problem was more severe for 1 or 2 months. Later, people divert. I mean, the people's mindset has changed. Now the share market is relatively improving, isn't it? It Yes. has affected. It has affected. I'm sure that it will come to normalcy. Yes, sir. Thank you, sir. We have a very curious student over here who wants to know. Uh, he's saying that Bangladesh is one of our neighboring countries whose GDP was very low. Like Pardon? compared to our country, the Uh, GDP of Bangladesh was low earlier, yeah. but even in the midst of this pandemic, even they also have been hit badly by this pandemic. But how come they have grown, or their economic growth has increased than us? Yeah, definitely. Very, very good question. It is very, very difficult to answer such questions. See, even within our country, you may find differences across the state. Actually, I feel uh, the you know each and every individual is a decision maker. Take for example, I am a decision maker in the sense whether I have to plan my trip to some tourism place or not, whether I have to go to hotel or not, whether I have to go to some entertainment things or not. So I am a decision maker, right? So each and every individuals are decision makers. So how people perceive the situation, that is very, very important. And one more thing. So, I mean, one thing I would like to ask you, the students. Yeah. Uh, Actually, most of the students, as I have understood, most of the students are willing to attend the classes now. They want to come to colleges and they want to come to schools. Because even outside the schools, actually, right now, students are not in isolation. They are moving with other people. They are going either here and there. They are going to marketplaces. They are doing all the things. But now many of the students are ready to go to school. Teachers are ready to engage classes. Even what is that? Even schools are, but our policy is not permitting. If if education minister wish to reopen the classes, you may not able to. Even if you go and ask education minister, are you willing to? Yeah, I am willing. Even education minister is willing to reopen the classes. But you know what, mass, I mean, I don't know whether the media is really reflecting the wish of the people or not. But most of us are, even the even the ministers or the government is afraid of the news that is to be broadcasted in the media. So see, like that, actually, even I made one mention that the fear in our mind is much severe than the actual severity of the COVID problem itself. So who has created it? It is we. I mean, I am not blaming the media. Actually, it is the social responsibility of the media to create the awareness. The aware media. It is the moral responsibility of the media to create awareness about the problem and to make people to create a kind of precautionary skills, to create precautionary skills among the people. But what happened now? See, media news created more fear than creating the awareness itself. So this is not same in all parts of the country. This is not same across the different countries. And even the severity of the disease is not same across the countries. Obviously, actually, if people are bold enough, if fear, I mean, if people, if people become careful and they're,
ಲೆಸ್ ಫಿಯರ್. ಭಯ ಬೇಡ, ಭಯ ಬೇಡ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಭಯ ಬೇಡ. ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಈ ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಡವಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊರ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ಸೇಫ್? ಆರ್ ದೇ ಸೇಫ್? ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಐ ಡೂ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಯದ ಮಟ್ಟ, ಭಯದ ತೀವ್ರತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. Thank you so much, sir. I think we only had this many questions. But I once again want to thank you so much, sir, for joining with us today for this webinar and conducting it so well. I'm definitely sure that our students have been greatly benefited through this webinar. I once again want to thank you, sir, for taking time out of your busy schedule and conducting this session for us. I want to extend our hearty gratitude towards you, sir. Thank you. On behalf of our management, on behalf of our staff and students, I want to thank you genuinely for taking this session for us. Thank you, madam. Thank you for the opportunity. Thank you all the students. I'm just leaving the session. Thank you. Once again, I extend my thanks to all of you for your participation. Thank you, one and all. Madam, I am some other assignment. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Thank you. And at this moment, I also want to thank the management of our college, Father Eric Matthias SJ, the superior of our college, Mr. Baptist Sunny Gudino, the principal of our college, Ms. Princey Flavia Pinto, the vice principal of our college, Mr. Mohsinullah, the dean of the Department of Commerce, Ms. Janita D'Souza, the dean of the Department of Arts, all my colleagues and my dear students. I once again thank each and every one of you for joining and being greatly benefited through this webinar. Thank you, one and all.